आज़ादी के 7 दहाके तो वध समा बीत जाने के बावजूद भी साडे देश का किसान अज भी गुलामी की जिंदगी जी रहा। सानू जी जदों का देश आज़ाद आया इस तरह अपनी ही जान तली दे धर के अपनी जिनस जो लियाउने आ। असी पुत्तां वांगू पाली जिनस जी नगाउण वास्ते जान तली ते रखनी पैंदी है ते जिहड़ी साडी जिनस आ वो रुड़ जाती है, दरिया की भेट चढ़ जाती है। जो बारिश होंदी है पानी का दर आ वो बहुत वध जाती है तो उदों तो सानू होर कठिनाइयां का सामना करना पैंदा है। सिंह धारीवाल भी जोड़े साढ़े मिनिस्टर है इतों के नाले के बने आ वो भी अज तक साड़ी को पुकार सुनने वास्ते या साडा वेखण वास्ते भी इन्हों की मुश्किल वा अजे तक नहीं इतों तक पहुँच कर। असीं अपने डेरे बनाए जो शाम तक कटाई करके फिर शाम को फिर घर आ जाइदा वापस आ जाते हो शाम को। देखो जी 4 बोर्ड आ ते 2 मलाह की करनगे इत्थे रात दे 11 बजे तक काम चलदा की करन किसान ते मरे आ। जे एक ट्राली डुब जाती तो भी लख की गई नाल ट्रैक्टर भी गया 2-4 लाख का की करन किसान भी। जिमींदार की फसल रुड़ जाए या मर जाए या रह जाए कोई पता नहीं। राती बेड़ा डुब गया एक अच्छा ट्रैक्टर नाल तो उतों बहुत मुश्किल हैडरे दे नाल लिया के कढ़िया। सत श्री अकाल जी, स्काई न्यूज़ पंजाब देख रहे हो। मैं जगतार माला। आज़ादी के 7 दहाके तो वध समा बीत जाने के बावजूद भी साडे देश का किसान अज भी गुलामी की जिंदगी जी रहा। तस्वीरां तुहानूं रावी दरिया दीयां दिखा रहे हैं जिथे कई दहाकियां तो किसान अपनी नरक की जिंदगी जी रहा। तुसीं वेख सकते हो कि किसानां दी जो दरिया तो पार जमीन है उस जदों कणक की वाढी जदों कणक पकदी है तो उसनूं लैण वास्ते बेड़ियां दे विच ट्रालियां ट्रैक्टर रख के जिहड़ी आ अपनी जिंदगी बतीत कर रहा। जिहड़ी कणक आ वो ढोआ ढाई इन्हां बेड़ियां दे राहीं ला रहा ते लंबे समय तो सरकार तो गुहार भी ला रहे ने। किसान साडे नाल ने, उन्हां दे नाल भी गलबात करांगे। सर की नाम तुहाडा जी? मेरा नाम प्रगट सिंह भारती किसान यूनियन का मैं किसान आगू हाँ जी। तो असी समय समय दी सरकारां दे चाहे अकाली चाहे कांग्रेस आई आ उन्हां नूं मंग पत्र दिते, बहुत ही पहुँच की इन्हां तक भी जो इत्थे सरहदी खेत्र साडा पिंड चाड़पुर कोटरजादा इत्थे घੱਟ तो घੱਟ 10-12 पिंडां दी जमीन जो पा रहा ते ऐसी मंग कीतियां समय दियां सरकारां को भी इत्थे सानू स्थाई तो ते पक्का पुल बना के दिता जाए जो साडी जिनस दी आवाजाई दी जो लियाउण च सानू सखाली होवे। पर तकरीबन कितना समा हो गया तुहानूं इसे तरह ढोआ ढाई लगाउंदियां नूं? सानू जी जदों का देश आज़ाद आया इस तरह अपनी ही जान तली ते धर के अपनी जिनस जो लियाउने आ ते सानू बहुत मुश्किलों का सामना करना पैंदा। इत्थे साडियां कीमती जानां भी जा चुकियां ने, कई किसान रावी की भेट चढ़ चुके ने अपनी जिनस लियाउंदियां। जी गल करिए सरकार के नुमाइंदियां नाल, जदों भी तुसीं दस्सिया कि सरकारां काफ़ी आउंदियां रहियां, किसी नाल गलबात नहीं कीती कि इत्थे पुल बना के दिता जावे? सरकार जी कांग्रेस जी आई सी उस नाल भी आपां गल कीती ते उन्हां भी लारा लप्पा लाया। अकाली दल दी आई उन्होंने भी लारा लप्पा लाया। हुण असी मौजूदा सरकार जो मान आ उस ते गाड़ी अपील करते हैं कि इत्थे सरहदी से खेत्र चाड़पुर कोटरजादा दे विचकार जो पुल बना के दिता जाए। सानू जे ये साडियां मंगां ना प्रवान कीतियां तो असी भारती किसान यूनियन एकता अगराहा वालों तिखा संघर्ष करांगे ते सानू किसी हद तक दिल्ली के तर्ज ते भी अंदोलन लड़ना पिया ते अपनी जान माल की राखी वास्ते इस पुल नूं बनाउण वास्ते असीं तिखा संघर्ष करांगे ते सरकार नूं अपनी मंग मनवा के ही रहांगे। हुण तक कितना क नुकसान किसानां दा इस पुल दे राहीं इन्हां बेड़ियां दे राहीं हो चुका? इत्थे जी जदों हाड़ी सौणे की जिनस आपां पार करते हैं आए साल ही नुकसान हुंदा आ। कल नूं इत्थे जी एक बेड़ा डुब गया सी, काफ़ी नुकसान होया किसान दा, ट्रैक्टर भी डुब गया, ट्रैली भी डुब गई। हैडरा लिया के उन्हां अजनाले दे विचों वो ट्रैक्टर थोड़ा चिर ही पहलां इत्थों कढ़िया ते आई वार ही साडा इत्थे नुकसान होंदा। जे कणक किसानां दी रुड़ जांदी आ, किसान ते अगे ही करजे दी मार हेठिया साडे क्योंकि
ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਜਿਣਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਣਸ ਆ ਉਹ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੀਂਹ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇੰਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਆ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਪਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਣਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਟਾਈ ਜੀ ਰਿਸਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੰਪੈਨਾਂ ਆ ਇਸੇ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਬੇੜੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੰਪੈਨਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਲਾਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਵਰ ਤੇ ਜੋ ਮਲਾਹ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੋ ਬੇੜੇ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 70 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਊ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਧਾੜੀਵਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਾਰਾ ਲਾਪਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਕੋਟਰਜਾਦਾ ਜੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਹੋਰ ਕੰਪਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਧੰਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੰਘਣ ਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਲਵਾਉਣੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਕੋਟ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਣਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਢੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਿਓ ਬੰਨੀ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪੁਲ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਪੁਲ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ 11 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, 11 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ 2 ਮਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਗਰਲੇ ਬੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀ ਮੁਤਬਲਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਡਾਊਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ। ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੇੜੇ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਬਹੁਤੇ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2 ਮਲਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਦੋਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਚੜ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਪਰ ਸੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵਾਢੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ 4-4 ਟਰੈਕਟਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਕਦੀ ਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੜਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਡਿਆਲਾ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਰਕਾ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਓ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤਨੋ ਮਨੋ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਝੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਏ ਤੇ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਨਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣਗੇ ਤੇ ਗਾਂ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਣ ਗਾਂ ਪਿਛਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਗਾਂ ਚੱਲੂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਡੇਰੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ ਆ ਜੋ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜੀਦਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ? ਵਾਪਸ ਆ ਜੀਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਈ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ? ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਠੀਕ ਆ। BSF ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਮੰਤਰੀ MLA ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਈਨ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਕਦੀ ਅੱਧੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਫਾਕ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ? ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਕਰਦਾ ਪੈਂਦੇ ਆਪੋ ਚ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਡਾਢੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਇੱਧਰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਢ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ 70-80 ਕੁਇੰਟਲ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਵੇਟ ਲਿਆਉਣ ਡਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਕੋ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਣੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੇੜੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਕੱਲ ਡੁੱਬਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਇਹ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਡਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਸੀ। ਦਾਣੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਕੋ ਡੁੱਲੇ ਗਏ, ਕੋ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ JCBਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈਡਰਾ ਮੰਗਾ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਇਹ ਡੁੱਬਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਫੇਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਟਰਜਾਦੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਹੈਗੇ ਸਾਬਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਣਕ ਦਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੱਢਣੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, 2 ਬੰਨੇ ਬੇੜੇ ਲੱਗੇ ਆ, 3-4 ਬੇੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਮਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਰਸਨਲ ਮਲਾਹ ਰੱਖੇ ਜੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਬਲ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੱਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੇੜੇ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਢਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਬੇੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭਜਾ ਕੇ ਕੱਢੂਗਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਖਿਸਕ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਬੇੜੇ। ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਧੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਲਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ ਵੀ ਬੇੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਕਿਤੇ ਖੁੱਭ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਦ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਗਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਬੇੜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਹਾਂਗਾ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਢੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਪੂਰੀ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਸੀਬੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੀਸੀਬੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਰਮੀ ਦਾ। ਉਹ ਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕੇਬਲ ਕੂਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਬੇੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਢਾਹ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਇਦਾਂ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਢਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਬੇੜੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਢਾਹ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੀ, ਪੱਧਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਲੱਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੇੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਬੇੜੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮਲਾਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ 5-6 ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮਲਾਹ। ਅੱਛਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ 4 ਬੋਰਡ ਆ ਤੇ 2 ਮਲਾਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਾਹ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਘਰੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਵਜੇ ਦੀ, 5 ਤੋਂ 6-7 ਵਜ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਖਾਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 3 ਆ, ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੀ 7-8 ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਲਾਹ 7-8 ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਆ। ਮਲਾਹ ਥੋੜੇ ਆ। ਜੇ ਮਲਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ, ਤੇ ਪੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਪੁਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਢੋਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪਾਰ ਚੱਲ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਜੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਰੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਖ ਦੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਗਿਆ 2-4 ਲੱਖ ਦਾ। ਕੀ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ? ਜੇ ਢੋਲਾ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਸੌਖਾ ਜਾਊ, ਸੌਖਾ ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਢੋਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ? ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੇੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਏ? ਬੇੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਲਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਗਰੀਬ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਥੋੜੇ ਲਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਆ। ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਕੋਟਰ ਜਾਦਾ ਬੇਦੀ ਛੰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੈਕਟਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਜਿਆਦੀ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੰਪਾਈਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਰੁੜ ਜੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜੇ ਜਾਂ ਰਹਿ ਜੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗਿਣਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਫਸਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਕਣਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਰਮਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਨਾਂਗਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੇੜੇ ਬੁੜੇ ਸਭ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਸੇ ਰੁੱਸੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਫਿਰ ਰੱਸੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ 50-60 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਡੂੰਘਾ ਆਇਆ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟਰਾਲੀ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਇੱਥੇ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸੰਦ ਤੇ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਮਲਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਲਾਹ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 8 ਮਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਢੋਲਾ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਣਕ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਧਰ ਦੀ ਫਸਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵੀ, ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਥੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਡਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਏ ਸਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲ ਜੇਗਾ ਬੀਜ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਕਈ ਆ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲਾ ਬੇੜਾ ਸਣੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ। ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗੀ, ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ? ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵੀ ਇਤਨਾ ਹੀ ਬੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਖੜਦੀ? ਇਦਾਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।